is a dream you hold in your hand. In the name of God, the Chaser and the Sustainer of the world. A fabulous morning and hearty greetings to our eminent Chief Guest, Sri Ramesh Kavil, Honorable Principal E K Sir, Administrator Afif Sir, Manager Kabir Sir, Trade Secretary E J Niyas Sir, other office bearers and our wonderful and enthusiastic parents, benevolent teachers and my dear friends. Today, when Ideal Public School is called to celebrate the Reading Day, I welcome you all to this fabulous event. I feel very proud to be a part of Ideal Public School, runs under the age of Religious Education Trust. Here we don't focus on academics, but mold our students to be competent in all the spheres of life and morally ideal. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. The divine words from Angel Gabriel to Prophet Muhammad to lead his discipline from darkness to light. Under the lines, the importance of reading. Reading opens the doors of knowledge and freedom. Every year we celebrate June 19th as Reading Day and day after 1 week as Reading Week to honor the contribution to Sri Mohammed Panicker, the founder of library movement in our state. P N Panicker not only initiated libraries in Kerala but also accelerated cultural movement to advocate reading. He was responsible for setting up Thiruvidangur Granthanshala Sangam in 1945. On again, I extend a welcome to each and everyone present over here for this Reading Day celebration 2021-22. Let's read for understanding. Let's understand our real life. Real reading is a real understanding of real life. It is our mark of undying tradition to invoke the Almighty at the beginning of an important event. The function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays. I request all to arise for prayer. പാരന്തയാലുവായി ദാക്ഷിണ്യശാലിയായി വാഴുന്നോരീശ്വരൻ തിരുനാമത്തിൽ നിഖില ലോകങ്ങൾക്കുമേകരക്ഷകനാകും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും. അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും. പരമകാരുണ്യവാൻ കരുണാനിധി വിധി പറയും ദിവസത്തെ ഏകാധിപനെ നിയതമാരാധിപ്പോ ഞങ്ങളങ്ങേ മാത്രം സതതം സഹായമായി തീർപ്പതും തിരുമുൻപിൽ നയിക്കേണം ഞങ്ങളെ നേരായ മാർഗത്തിൽ നിന്നനുഗ്രഹപാത്രമായോർദ്ധൻ മാർഗത്തിൽ അങ്ങയാൽ ഗോപിക്കപ്പെട്ടോരുടെ വഴിയല്ല സന്മാർഗഭ്രഷ്ടർ തൻ വഴിയിലുമെല്ലാം. പാരന്തയാലുവായി ദാക്ഷിണ്യശാലിയായി വാഴുന്നോരീശ്വരൻ തിരുനാമത്തിൽ നിഖില ലോകങ്ങൾക്കുമേകരക്ഷകനാകും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും. അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും. Hi dears, very warm greetings from Ideal family. In the name of Almighty, the Creator of universe, most compassionate and most gracious. Very respected parents and my very beloved and loving kids, once again, welcome to this video clip. Dears, today we are going to celebrate the 26th edition of Reading Day. June 19 is the day celebrated as National Reading Day to honor the life and works of P K Panicker. He is coined the name as the father of library movements. I feel very much lucky to have a talk on reading. To me, reading is a noble action. It is the fuel of development, key towards the intellectual growth and development of a human being. And by the time, it is the index of a personality. Reading gives us inner thoughts while we read books of revelation.
It gives a spirit of action while we read books of revolution. Did you visit Himalaya? Might not be. But read any one of the books about Himalaya. It will be a great experience. Did you see Gandhiji? Never. Let me guide you to know more about our father of nation. Please go through my experiments with truths. That's great. That's the power of reading. Dear colleagues, dear children, dear students, parents, reading capacity is the outstanding quality of a human being. The core distinction of human beings from animals. Read with the notion of awareness, the feel of passion, the spirit of expedition and innovation. Reading leads to thoughts. Thoughts lead to actions. Right or wrong actions depend on the materials for reading. So, I recommend all of you right reading for right life. Okay, dears, take care, wear mask, and keep physical distancing. Pray the Almighty to get rid of such an unprecedented pandemic. Bye bye. Thank you all. ഐഡിയൽ പബ്ലിക് സ്കൂൾ കുറ്റിയാടിയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് വായനാ ദിനം. പ്രതിഭാധനായ പി എൻ പണിക്കരുടെ ഓർമ്മ ദിവസം. പുസ്തകങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങാതിമാരാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം. പുസ്തകങ്ങളില്ലാത്ത വീടുകൾ നക്ഷത്രങ്ങളില്ലാത്ത ആകാശം പോലെയാണ്. ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചമുണ്ടാവുകയില്ല. പുസ്തകങ്ങൾ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിജ്ഞാനമുണ്ടാവുകയില്ല. നല്ല മനുഷ്യരായി തീരാൻ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ഒരിടമാണ് പുസ്തകങ്ങൾ. അൺ ടു ദ ലാസ്റ്റ് എന്ന പുസ്തകം വായിച്ച് മഹാത്മജി ഇങ്ങനെ എഴുതി: ഒരു ശരാശരി അഭിഭാഷകൻ മാത്രമായി തീരേണ്ട എന്നെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിത്തീർത്തത് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനായും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായും എന്നെ വളർത്തിയെടുത്തത് ആ പുസ്തകമാണ്. ഒരാളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ മാറ്റിമറിക്കാമെന്നതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് അൺ ടു ദ ലാസ്റ്റ് വായിച്ച ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ അനുഭവം. ഇങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങൾ എത്രയാളുകളെ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളറിയാതെ തന്നെ മാറ്റിത്തീർത്തിട്ടുണ്ട്. 2 പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണമെന്നാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിലൊരു പുസ്തകം അവനവൻ എന്ന പുസ്തകമാണ്. അവനവനെ തന്നെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിവരമുള്ളവൻ. 2ാമത്തെ പുസ്തകം പ്രകൃതി എന്ന പുസ്തകമാണ്. പ്രകൃതി എന്ന പുസ്തകത്തെ സൂക്ഷ്മമായി വായിച്ചു തീർത്താൽ മാത്രമേ മനുഷ്യന് ഇവിടെ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങാതിമാരായി പുസ്തകങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുണ്ട്. ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള കൂട്ടുകാരെ ഹൃദയത്തോടൊന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചു നോക്കൂ. ഉൾക്കണ്ണിൽ നിറയെ വെളിച്ചമുണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വായിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അത്രയും വെളിച്ചമുണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ളവനെ വായിക്കാൻ കഴിയൂ. ഒരുപാട് വെളിച്ചം നിറയ്ക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രകൃതിയെ വായിക്കുവാൻ കഴിയൂ. അങ്ങനെ മികച്ച വായനക്കാരായി മാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ വായനാ ദിന ആചരണ പരിപാടികൾക്ക് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അഭിവാദ്യങ്ങളും. June 19 is an important day for all of us. Yes, National Reading Day. As a Kerala, it is more important for us because this day is dedicated to a proud Kerala, Sri P N Panicker, who kick-started the library movement to establish libraries in Kerala. That is why we observe Reading Week
from June 19 to 25. Dear friends, books will not only inspire us, but provides knowledge, entertainment, vocabulary and many more. It is true technology has brought many changes to the way we read, but it only enhanced our ability to get connected to different sources of knowledge through reading. Today, I would like to introduce my favorite author and renowned writer, Rick Riordan. Richard Russell Riordan Jr., more commonly known as Rick Riordan, is a highly acclaimed American author. He is the #1 New York Times best-selling author of over 20 novels for children, including the Percy Jackson series, The Trials of Apollo, The Kane Chronicles, and the Magnus Chase series. He is also the author of the multi-award-winning Tres Navarra mystery series for adults. Riordan began writing mystery novels for grown-ups while teaching at a college. His Tres Navarra series won up to win the 3 national awards in the mystery category, the Edgar, the Anthony, and the Seamus. He conceived the idea for writing Percy Jackson series as a bedtime stories about ancient Greeks for his son Haley, who had been diagnosed with learning difficulties. Haley asked him to tell some bedtime stories about Greek heroes and gods. As a teacher of the Greek mythology, he agreed, but once he finished with his stories and ran out of myths, his son was disappointed and suggested making up something new with the same characters. So he got the idea to write Percy Jackson series. Percy Jackson is a boy who discovers he is a demigod. Son of Poseidon, he was abandoned by his father because of an oath not to father any more kids. Percy's journey becomes more electrifying when he finds other demigod kids in a camp. Riordan loves to write fantasy world stories because it is easier to read about people doing amazing things like casting spells, riding dragons, and he found his readers enjoying. His books are special because of the conversational writing styles, historical facts, funny and with happy ending. He is the best children's author because he shows us different cultures and ways of life with amazing stories. So I recommend each one of you to go through one of his books and cultivate the habit of reading, because books can truly change the lives of those who read them and help us create a better world. Thank you and happy reading day. നമസ്കാരം, ഞാൻ സ്വാതി കൃഷ്ണ, 3rd C. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വായനാ ദിന ആശംസകൾ. കേരളം ജൂൺ 19 വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് P N പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് ജൂൺ 19. P N പണിക്കർ, പുതുവയൽ നാരായണ പണിക്കർ, 1909 മാർച്ച് 1 ജനനം. നീലംപേരൂർ ഗവൺമെൻറ് LP സ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 1924 നീലംപേരൂരിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രന്ഥശാല സ്ഥാപിച്ചു. അതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാന തുടക്കം. കേരളം ലോകത്തിന് തന്നെ ഒരു വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയായതിനും ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത സംസ്ഥാനമായതിനുമൊക്കെ കാരണം ഈ ഗ്രന്ഥശാല തന്നെയാണ്. 1990കളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സാക്ഷരത മുന്നേറ്റത്തിന് അടിസ്ഥാനമിട്ടതും ഈ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനം തന്നെയാണ്. ഈ കൊറോണ കാലത്തും കേരളം ലോകത്തിന് തന്നെ ഒരു മാതൃകയായതും ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം മാതൃകയായതിനുമൊക്കെ കാരണം ഈ വായനയുടെ കരുത്തും ശക്തിയും കൊണ്ടാണതിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല. ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ പറയുന്നു, റീഡിംഗ് മേക്സ് എ ഫുൾ മാൻ. വായന പൂർണ്ണ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിൻ്റെ വരികൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല. വായിച്ചാൽ വളരും, വായിച്ചില്ലേലും വളരും, വായിച്ചാൽ വിളിയും, വായിച്ചില്ലേ വളയും. നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറയുകയാണ്, ഒരു ഗ്രന്ഥശാലയിലെ എല്ലാ പുസ്തകവും വായിച്ചു തീർക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പുസ്തകത്തിലെ ഒരു നല്ല ആശയം ജീവിച്ചു തീർക്കൂ. വായിച്ചു വളരൂ എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യമാണ് P N പണിക്കർ കേരളത്തിന് നൽകിയ മുദ്രാവാക്യം. ഡോക്ടർ മധുസൂദനൻ സാർ അഗസ്ത്യ ഹൃദയത്തിൽ പാടുന്നത് പോലെ കവചം ത്യജിക്കാം, ഹൃദയ കവലം തുറക്കാം. വായന നമ്മുടെ ഹൃദയ കവലത്തെ തുറക്കുന്നു. APJ അബ്ദുൽ കലാം സാറിൻ്റെ വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ അതുപോലെയുള്ള ചരിത്രകഥകളും ആത്മകഥകളും ഒക്കെ വായിച്ചാൽ നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വരും.
വായന വിജ്ഞാനം മാത്രമല്ല വിനോദവും കൂടി തരുന്നു. വായന ശക്തിയാണ്, ബലമാണ്, കരുത്താണ്. വായന ആത്മവിശ്വാസം തരുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വായനാ ദിന ആശംസകൾ. നന്ദി. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ജൂൺ 19 ഒരു വായനാ ദിനം കൂടി നാം ആചരിക്കുകയാണ്. വായനയുടെ ഏറ്റവും നല്ല അനുഭൂതികൾ സൃഷ്ടിച്ച നാളുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. കൊറോണ നമുക്ക് പല പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൊറോണയുടെ ഒറ്റപ്പെടലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടിയത് നമ്മുടെ വായനയിലൂടെയാണ്. എവിടെയും ഉള്ള യാത്രാ സഞ്ചാരം തടയപ്പെട്ട ഈ കാലത്ത് ഒരു വായനയിലൂടെ നമുക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഖാലിദ് ഹുസൈനിയുടെ കിറ്റ് റണ്ണർ എന്ന പുസ്തകം നാം വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് അഫ്ഗാനിൻ്റെ ആ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. നാം മനസ്സിലാക്കിയ അഫ്ഗാനിൻ്റെയും താലിബാൻ്റെയും ചരിത്രമാണ്. പക്ഷേ അവിടെയുള്ള നന്മയുടെ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ആ പുസ്തക വായനയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതേപോലെ പല പുസ്തകങ്ങളും നമ്മെ നമ്മുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട്. ഒ.വി. വിജയൻ്റെ ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം വായിച്ചാൽ നാം ആ പാലക്കാട് ആ സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും അവിടെ എത്തി അവിടെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അനുഭൂതി ഈ വായനയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിൻ്റെ ചിദംബര സ്മരണ നാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ അനുഭവങ്ങൾ അത് നൽകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലക്ക് ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും സത്യങ്ങൾ അതിൽ വരച്ചു കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പലതും അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവിച്ച ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അതിൽ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു പുതിയ ഉണർവും പുതിയ ജീവിത താളവും നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. ആ ചിദംബര സ്മരണയിൽ ഒരു അധ്യായം ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. വളരെ സുന്ദരിയായ ഒരു യുവതി യാത്രക്ക് വേണ്ടി വണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന അവിടെ ഒരു യുവാവ് വന്ന് ഇത്ര സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു യുവതിയെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോട്ടം വളരെയധികം നേരം ആ സ്ത്രീയിൽ പതിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ നോട്ടത്തിൻ്റെ തീക്ഷ്ണത മനസ്സിലാക്കിയ ആ യുവതി യുവാവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പുറത്ത് നിന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. അപ്പോഴൊക്കെ ആ യുവാവ് ആ സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്ന രീതിയിൽ മുൻഭാഗം കാണുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരിപ്പിട ക്രമീകരിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറേ സമയം മാറിയിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം ആ സ്ത്രീ ആ യുവാവിനെ വിളിക്കുകയും ആ യുവാവിനോട് താങ്കൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകുകയാണ് എന്ന് പറയുകയും തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാനും ചെന്നൈയിലേക്കാണ് യാത്ര, എവിടെയാണ് എന്തിനാണ് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊരു രോഗിയാണ്, എൻ്റെ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആയതുകൊണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അടുത്തത് ഈ ചികിത്സയോടുകൂടി ചിലപ്പോൾ അതും റിമൂവ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. ആ അവസ്ഥയിൽ ആ യുവാവിന് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വേദനയും അദ്ദേഹത്തിന് അതുവരെ വന്നുപോയ ചില തിന്മയുടെ നാമ്പുകളെയും അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും അത് കൃത്യമായ ഒരു ചിത്രം വായനക്കാർ എന്ന നിലക്ക് നമുക്കും നൽകുന്നുണ്ട്. നാം പലരും നാം കാണുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലെ ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു രൂപമാണ് ഇത്. നമുക്ക് അവരെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കുവാനും അവരെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും അവരെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അടുത്തറിയുവാനും കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. ഇത് വായനയിൽ കൂടെ നമുക്ക് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എത്തിക്കുവാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് വായന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, ഈ നോവലാണെങ്കിലും കഥയാണെങ്കിലും ആത്മകഥയാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക് എത്തുവാൻ
നമുക്ക് കഴിയും. നമ്മുടെ ഭാവനയെയും ചിന്തയെയും നമുക്ക് വലിയ അർത്ഥതലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും കഴിയും എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പല ആത്മകഥകളും നമ്മൾ വായിച്ചാൽ നാം അറിഞ്ഞിരുന്നവരായിരിക്കില്ല അവരുടെ ആത്മകഥകളിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചിത്രം. നാം അവരുടെ ചില സമൂഹ ചുറ്റുപാടുകൾ, അവരെ എത്തിച്ച ചില വഴികൾ, അത് നമ്മൾ കൃത്യമായി വായനയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനം ആദ്യം വളരെ മോശമാണെങ്കിലും പിന്നീട് നമുക്ക് അവരെ ഒരു നായക പരിവേഷത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് വായനയുടെ എല്ലാ തലങ്ങളിലേക്കും നാം എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥതലങ്ങളിൽ എത്തുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ വായനാ ദിനം കൂടുതൽ വായിക്കുന്നവരായി നാം മുന്നോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പുതിയ അറിവുകളും പുതിയ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ യൂറോപ്യനിലൊക്കെ നടന്ന വിപ്ലവങ്ങൾ ഒക്കെ ഇത്തരം ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്കും ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് വായനാ വിപ്ലവം നടത്തി പുതിയ മനുഷ്യരായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തെയും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെയും നാം അറിയാത്തതിലപ്പുറം സ്നേഹിക്കുവാനും നമ്മൾ അറിയാത്ത പല മുഖങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും ആ മുഖങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവയെ സ്നേഹിക്കുവാനും കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. സ്നേഹത്തോടൊപ്പം സംരക്ഷണവും നൽകേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള മനുഷ്യനാണെങ്കിലും മൃഗങ്ങളാണെങ്കിലും പ്രകൃതിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സംരക്ഷണത്തിൻ്റെയും കരവലയം ഒരുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നിടത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ വിജയിക്കുക. നമ്മുടെ വായന അത്തരം അർത്ഥതലത്തിലേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വായനാ ദിന ആശംസ. Hey guys, I'm Hamna Naim from 8A Ideal Public School, Kuttiadi. Today I'm here to do a book review of one of my favorite book series, Harry Potter, written by the legendary J.K. Rowling. Harry Potter and the Half-Blood Prince is my favorite book out of all the 7 books in the series, but if I start from the middle, there might be some of you all who might not have read any of the books of the series, so it might be a little bit difficult for you to understand, which is why I'm making things easier by starting from the first book of the series, Harry Potter and the Philosopher's Stone. I'm truly excited to share my thoughts on this book with you all. Harry Potter and the Philosopher's Stone is one of my favorites. At least no one gets killed, which makes you cry out loud, right? Anyways, when we were in the part where Harry gets his first Hogwarts letter, we immediately wished that we could get such a letter too and go to a school like Hogwarts. Like, who wouldn't want to? I mean, if I got to go to a school like Hogwarts, I would learn everything related to magic as much as I can. So, here's what happens. A big burly guy who can shoot sparks out of his umbrella comes crashing down your front door at 12 p.m. midnight and tells you you're a wizard. But the question is, will you go with him? In Harry's case, yes. As far as I'm concerned, Hogwarts is perfect in every possible way. Everyone would love to move up rights and staircases, play Quidditch, learn different new magical subjects, and of course, have the wonderful feast in the Great Hall. Unfortunately, there are some minor problems that come with the package, which includes a pair of nasty bludgeons trying to smash your face, a giant troll roaming around the hallways, a vicious 3-headed dog that is capable to bite your face, and of course, your defense against the dark arts teacher who is plotting to kill you and is perhaps practicing dark arts in the school premises itself, who also, by the way, has the face of an all-time dark wizard attached to the back of his head. Overall, The Philosopher's Stone is one book that portrays the budding friendship between Harry, Ron, Hermione and Hagrid. It also portrays the personal and professional friendship between Dumbledore and Professor McGonagall. Lastly, The Philosopher's Stone is one book that fills everyone's heart with joy. J.K. Rowling has written the descriptions of certain places like Diagon Alley so well that we can imagine it in our minds. Thank you guys. So this is my review on The Philosopher's Stone. Hope you all enjoyed it. Till next time, bye! ഞാൻ മിസാജ്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് മുട്ടത്തു വർക്കിയുടെ ഒരു കുടയും കുഞ്ഞുപെങ്ങളും എന്ന ചെറിയ ഒരു നോവൽ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനാണ്.
മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ജനപ്രിയ എഴുത്തുകാരനാണ് മുട്ടത്തുവർക്കി. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് സാഹിത്യരചന നടത്തിയിരുന്ന മുട്ടത്തുവർക്കിയാണ് മലയാള സാഹിത്യത്തെ ജനകീയവൽക്കരിച്ചത്. മലയാളിക്ക് വായനയുടെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിട്ട അനശ്വര പ്രതിഭയാണ് മുട്ടത്തുവർക്കിയെന്ന് കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ എന്നും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു രചനയാണ് ഒരു കുടയും കുഞ്ഞുപെങ്ങളും എന്നത്. സ്നേഹബന്ധങ്ങളുടെ മഹത്വത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൈപിടിച്ച് നയിക്കുന്ന ഈ കഥയും ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും ഇന്നും ഓരോ മനസ്സിലും ജീവിക്കുന്നു. ബാലസാഹിത്യ രചനയിൽ മുട്ടത്തുവർക്കിയുടെ മാസ്റ്റർ പീസായിരുന്നു ഒരു കുടയും കുഞ്ഞുപെങ്ങളും എന്ന ഈ നോവൽ. വിവിധ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലേക്കും റഷ്യൻ ഭാഷകളിലേക്കും ഈ നോവൽ പിന്നീട് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഒന്ന് നോക്കാം. ബേബി, ലില്ലി, ഡോക്ടർ ജോൺ, ജോയി, മോളി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ നോവലിൽ ഉണ്ട്. ഈ നോവലിലെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. മഴയുള്ള ഒരു ദിവസം പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകുകയായിരുന്ന തൻ്റെ സഹോദരിയായ ലില്ലിയെ കൊടയിൽ കയറ്റാത്ത പണക്കാരിയായ സഹപാഠി ഗ്രേസിയുടെ നെറ്റി എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കുകയാണ് സഹോദരനായ ബേബി. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ നോവൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് പോലീസിനെ ഭയന്ന് ബേബി നാടുവിടുകയാണ്. അതോടെ തൻ്റെ ജീവിതം പ്രയാസത്തിലായ ലില്ലിയും നാടുവിടുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഈ സഹോദരന്മാർ ഈ നോവലിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഒന്നിച്ചു ചേരുന്ന മനോഹരമായ ദൃശ്യമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അത്യന്തം ഹൃദയസ്പർശിയായ ഈ സന്ദർഭത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഈ നോവലിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായ ബേബിയും ലില്ലിയുടെയും ജീവിതം പര്യവസാനിക്കുന്നതിനിടയിലുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളും ഈ നോവൽ പൂർണ്ണമായി വായിക്കൂ.
മനസ്സിന് വന്ദനം. കൂട്ടുകാരെ, ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കഥയുടെ പേരാണ് സുന്ദരി പശുവും മാൻകുട്ടിയും. പണ്ട് പണ്ട് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ അപ്പു എന്നൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവനൊരു പശുക്കുട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. സുന്ദരി എന്നായിരുന്നു അവളുടെ പേര്. എന്നും രാവിലെ അപ്പു സുന്ദരിയും കുട്ടി പുല്ലുമേയാൻ പോകുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം പുല്ലുമേയുമ്പോൾ സുന്ദരി ഒരു മാൻകുട്ടിയെ കണ്ടു. പല പ്രാവശ്യം കണ്ടപ്പോൾ അവർ ചങ്ങാതിമാരെ. ഒരു ദിവസം മാൻകുട്ടി ചോദിച്ചു, സുന്ദരി സുന്ദരി, നീ എൻ്റെ കൂടെ കാട്ടിലേക്ക് പോരുന്നോ? അവിടെ ധാരാളം പഴങ്ങളും ഭംഗിയുള്ള പുല്ലുകളും നല്ല നല്ല പൂക്കളും ഉണ്ട്. എനിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ തരാം. പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ സുന്ദരി മാൻകുട്ടിയോടൊപ്പം കാട്ടിലേക്ക് പോയി. കാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ സുന്ദരി പറഞ്ഞു, ഹായ് ഹായ്, എത്ര എത്ര പൂക്കൾ, എത്ര എത്ര മരങ്ങൾ, ഭംഗിയുള്ള പുല്ലുകൾ. അങ്ങനെ സുന്ദരിയോട് കളിച്ചും രസിച്ചും നടക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം, ഗുർ ഗുർ. സുന്ദരി പേടിച്ചു പോയി. സുന്ദരി ചോദിച്ചു, മാൻകുട്ടി മാൻകുട്ടി, അതെന്താണ് ആ ശബ്ദം? മൃഗങ്ങളെല്ലാം ഓടുന്നുണ്ടല്ലോ. കൂട്ടത്തിൽ മാൻകുട്ടിയും ഓടുന്നുണ്ട്. ഓട്ടത്തിനിടയിൽ മാൻകുട്ടി പറഞ്ഞു, സുന്ദരി സുന്ദരി, ഓടിക്കോ, കാട്ടിലെ രാജാവ് വരുന്നുണ്ട്. സുന്ദരി പേടിച്ചോടി. ഓട്ടത്തിനിടയിൽ സുന്ദരി ചോദിച്ചു, മാൻകുട്ടി മാൻകുട്ടി, നീ ഈ കാടിന്റെ ഭംഗിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അപകടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, അതെന്തേ? എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, പരിചയമില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരെ പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കരുത്. ഇതും പറഞ്ഞ് സുന്ദരി വീട്ടിലേക്കോടി. പാവം അപ്പു സുന്ദരിയും കാത്ത് വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. സുന്ദരിയെ കണ്ടപ്പോൾ അപ്പുവിന് സന്തോഷമായി. കൂട്ടുകാരെ, ഇതിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം, പരിചയമില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരെ പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കരുത്. ഇന്ന് വായനാ ദിനത്തിൽ CV അബ്ദുൽ റഷീദ് രചിച്ച ഗ്രാമം എന്ന കവിതയാണ് ഞാൻ ചൊല്ലുവാൻ പോകുന്നത്. കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആ നല്ല നാളിൻ്റെ ആഗമനത്തിലായി മൂകനായി, ആശ്ചര്യമില്ലാതെ അങ്കലാപ്പില്ലാതെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഏകനായി. ഓർക്കുന്നു ഞാൻ ഈ മരുഭൂമിയിൽ നിന്നു ദൈവനാടിൻ്റെ ആ ഗ്രാമഭംഗി. ഓർക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്കിന്ന് വിരഹദുഃഖത്തിൻ്റെ വേദനയിൽ. മകരമാസത്തിൻ്റെ മഞ്ഞിൽ വിരിയുന്ന പൂക്കളെ കാണുവാനെന്തു ഭംഗി. കലപിലാ ശബ്ദമായി നിദ്ര ഉണർത്തുന്ന കിളികളെ കാണുവാനെന്തു ഭംഗി. കുന്നും മലകളും പാടങ്ങളുമുള്ള ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമമാണ് എൻ്റെ ഗ്രാമം. ടാറിട്ട റോഡില്ല, വൈദ്യുതിയുമില്ല, ഓലയാൽ മേഞ്ഞുള്ള കൂരകളും. ടാറിട്ട റോഡില്ല, വൈദ്യുതിയുമില്ല, ഓലയാൽ മേഞ്ഞുള്ള കൂരകളും. നിദ്ര ഉണർന്നു ഞാൻ നേരെ നടന്നല്ലോ ആ കൊച്ചു പാടവരമ്പിലൂടെ. മകരമാസത്തിൻ്റെ മഞ്ഞിൽ കണങ്ങളെ മുത്തുപോൽ തഴുകിയ പുല്ലിലൂടെ. ഞാറു പറിക്കുന്നൊരു പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടെങ്ങും ഉഴുതു മറിക്കുന്നൊരാണുങ്ങളും. കർഷക പാട്ടിൻ്റെ ആ നല്ല വരികളും എൻ്റെ മനസ്സിനെ തൊട്ടുയർത്തി. വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് അവധിയുണ്ടാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ തെരുവിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. ബാലകാബാലൻ ഒന്നായി നിറഞ്ഞു ഗ്രാമത്തിൻ ഐശ്വര്യദീപം പോലെ. ബാലകാബാലൻ ഒന്നായി നിറഞ്ഞു ഗ്രാമത്തിൻ ഐശ്വര്യദീപം പോലെ.
നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് അഹമ്മദ് നജാദ്. ഞാൻ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. ബെന്യാമിൻ എഴുതിയ ആടുജീവിതം എന്ന പുസ്തകമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ബെന്യാമിൻ എഴുതിയ മലയാളികൾക്ക് എക്കാലവും കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മലയാളം നോവലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആടുജീവിതം. ഗൾഫ് പ്രവാസത്തിൻ്റെ നമ്മൾ കാണാത്ത മറ്റൊരു മുഖം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നോവൽ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളായ ഓരോരുത്തരും എക്കാലം കൈവശം വെക്കേണ്ട ഒരു ഗ്രന്ഥം തന്നെയാണെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുമായി സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലിക്കായി പോയി വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട് മരുഭൂമിയിലെ ഒരു ആടുവളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിലെ ദാരുണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മുന്നിലേറെ വർഷം അടിമപ്പണി ചെയ്യേണ്ടി വന്ന നജീബ് എന്ന മലയാളി യുവാവിൻ്റെ കഥയാണ് ഈ കൃതി. 2008 ആഗസ്റ്റ് മാസം ഗ്രീൻ ബുക്സ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആദ്യ പതിപ്പിറങ്ങിയ ആടുജീവിതം ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും, അതായത് 2009 കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല മലയാളം നോവലിനുള്ള പുരസ്കാരം നേടി. ആടുജീവിതത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥകാരനായ ബെന്യാമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു നോവലിസ്റ്റും നല്ലൊരു ചെറുകഥാ എഴുത്തുകാരനും കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹം 1992 മുതൽ 2013 വരെ ഗൾഫ് പ്രവാസ ജീവിതം നയിച്ച ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിക്ക നോവലുകളുടെ സാരാംശം ഗൾഫ് പ്രവാസം ജീവിതം തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലായ മുല്ലപ്പൂ നിറമുള്ള പകലുകൾ, അൽ അറേബ്യൻ നോവൽ ഫാക്ടറി, ആടുജീവിതം തുടങ്ങിയ നോവലുകൾ ഇതിന് ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലുകളിൽ ഇപ്പോഴും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആടുജീവിതം എന്ന നോവൽ തന്നെയാണ്. ഈ കഥ വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബെന്യാമിൻ നമ്മോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ബുക്കിൻ്റെ പുറംചട്ടയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു, നമ്മൾ അനുഭവിക്കാത്ത ജീവിതം എന്നും നമുക്കൊരു കെട്ടുകഥ മാത്രമാണ്. അതെ, ഇതൊരു കെട്ടുകഥ അല്ല, ആർക്കും സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു ജീവിത കഥ തന്നെയാണെന്ന് ഒരു ഓർമ്മിപ്പിക്കൽ ആണിത്. കാരണം മരുഭൂമിയിലെ ഒരു സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ മാത്രം കാണുന്ന നമുക്ക് ഇത് ഒരു കെട്ടുകഥയായി തോന്നും എന്നത് തീർച്ചയാണ്. അതുകൊണ്ട് വായിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയാണിത്. നാട്ടിൽ മണൽവാരി ജീവിക്കുന്ന സാധാരണ ഒരു യുവാവ് ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയുമായി ജീവിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് പ്രതീക്ഷയേകിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഗൾഫ് ഓഫറിലേക്ക് ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പുറപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ റിയാദിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാത്തിരുന്ന ഒരു അർബാബ് അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മണരാരത്തിൽ ആടുകൾക്കൊപ്പം ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കായിരുന്നു. നാട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതെ ദിവസമോ സമയമോ അറിയാതെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ ആടുങ്ങളുടെ പോലൊരു ജീവിതത്തിൽ 3 വർഷം അടിമപ്പണി ചെയ്ത് ജീവിച്ച നജീബ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ തുറന്ന പുസ്തകം തന്നെയാണ് ബെന്യാമിൻ്റെ ആടുജീവിതം എന്ന നോവൽ. ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പഴുത് നോക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച് അറബിയുടെ ക്രൂരമർദ്ദനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നജീബിൻ്റെ ജീവിതം വായിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയം മണലാരണത്തിൻ്റെ ചൂട് പോലെ പൊള്ളുമെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. കൂടുതൽ പറയുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ ഈ ബുക്ക് വായിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ജൂൺ 19 വായനാ ദിനം. മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റും പത്രപ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന എം കൃഷ്ണൻകുട്ടി മേനോൻ, വിലാസിനി എന്ന തൂലികാ നാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്. വടക്കാഞ്ചേരിക്ക് അടുത്തുള്ള കരുമത്രയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്.
മദിരാശി സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് 1947 അദ്ദേഹത്തിന് ബിരുദം ലഭിച്ചു. പിന്നീട് കേരളത്തിൽ 2 വർഷം അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്തു. ശേഷം ബോംബെയിൽ ഗുമസ്തനായും ജോലി ചെയ്തു. 1953 സിംഗപ്പൂരിൽ തുടർന്നുള്ള 25 വർഷക്കാലം AFP എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താ ഏജൻസിയുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തു. 1977 അദ്ദേഹം പിന്നീട് കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതോടെ മലയാള സാഹിത്യത്തിൻ്റെ സജീവ സാന്നിധ്യമായി അദ്ദേഹം. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കൃതിയായ അവകാശികൾ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്. നോവലുകളും യാത്രാ വിവരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1993 അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത്. താങ്ക് യു. നമസ്കാരം. ഇന്ന് വായനാ ദിനം. ഒരു പുസ്തകം എന്നത് അറിവിൻ്റെ ചക്രവാളമാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ വായിച്ച ഒരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചാണ്. എബ്രഹാം ലിങ്കൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര്. തോമസ് ലിങ്കൻ്റെയും നാൻസി ലിങ്കൻ്റെയും മകനായി 1809 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് എബ്രഹാം ലിങ്കൻ്റെ ജനനം. നല്ലൊരു കർഷകനും അധ്വാനിയുമായ തോമസ് ലിങ്കന് വിദ്യാഭ്യാസം തീരെ കുറവായിരുന്നു. എന്നാൽ അമ്മയായ നാൻസിക്ക് കുറച്ചും കൂടി വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. തോമസ് ലിങ്കൻ കർഷകനായതിനാൽ അവർ ഇടയ്ക്കിടെ താമസം മാറിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെയൊന്നും വിദ്യാലയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മ നാൻസി ആയിരുന്നു മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. തന്നെ എബ്രഹാം ലിങ്കൻ നല്ലവണ്ണം പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമായിരുന്നു. എനിക്കുള്ളതും എനിക്കുണ്ടാകാനിരിക്കുന്നതുമായ സർവ്വഗുണങ്ങൾക്കും എൻ്റെ അമ്മയോടാണ് ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് എബ്രഹാം ലിങ്കൻ്റെ വാക്കുകളാണ്. കർഷകൻ്റെ മകനായി ജനിച്ച അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് വിജയം നേടി. അവസാനം അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ 16ാമത്തെ പ്രസിഡന്റായി മാറി. മാന്യ സദസ്സിന് വന്ദനം. ഞാൻ മെഹലിക്ക അമീന. ഇന്ന് ജൂൺ 19 വായനാ ദിനം. മലയാളിയെ അക്ഷരങ്ങളുടെയും പുസ്തകങ്ങളുടെയും പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ കേരള ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവും കൂടിയായ ശ്രീ PN പണിക്കരുടെ ഓർമ്മ ദിനമാണ് നമ്മൾ വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാരെയും അവരുടെ പ്രശസ്തമായ കൃതികളെയും കുറിച്ചാണ്. ബാലാമണി അമ്മ, മഴവിന്റെ കഥ, മുത്തശ്ശി, കുടുംബിനി, മാതൃഹൃദയം, കളിക്കൊട്ട, ഊഞ്ഞാലിന്മേൽ, തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ, അധ്യാത്മ രാമായണം, കിളിപ്പാട്ട്, മഹാഭാരതം, കിളിപ്പാട്ട്, ചെങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണൻപിള്ള, രമണൻ, വാഴക്കുല, ലീലാങ്കണം, സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം, കളിത്തോഴി, ചെറുശ്ശേരി, കൃഷ്ണഗാഥ, ഉണ്ണായി വാര്യർ, നളചരിതം, ആട്ടക്കഥ, ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്, വിശ്വദർശനം, സൂര്യകാന്തി, ഓലപ്പീപ്പി, ഓടക്കുഴൽ, മഴവില്ലാണോ നിന്നമ്മ, കേരളവർമ്മ, വലിയ കോയിൽ തമ്പുരാൻ, വൈശാഖ വിജയൻ, മയൂര സന്ദേശം, NN കക്കാട്, സബലമീ യാത്ര, കുമാരനാശാൻ, കരുണ, ലീല, നളിനി, ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത, ദുരവസ്ഥ, വീണപൂവ്, പൂക്കാലം, പൂക്കുനിത, മുല്ല. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഐഡിയൽ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ജൂൺ 19 വായനാ ദിനം. വായനക്കായി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച PN പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. വായന ക്ലാസ് മുറികളിൽ മാത്രം നടക്കേണ്ടതല്ല എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണിത്. വായിച്ചു വിളയുക, വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളയും എന്ന കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ ഈ വരികൾ വായനാ ദിനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന പുതിയ തലമുറയോട് പറയാനുള്ളത് വായനയെ മറക്കരുത്. വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ച് പ്രബുദ്ധരാവുക. PN പണിക്കരുടെ മുദ്രാവാക്യം നമുക്ക് മുറുകെ പിടിക്കാം. നന്ദി. വായിച്ചാലും വളരും, വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും. വായിച്ചു വളർന്നാൽ വിളയും, വായിക്കാതെ വളർന്നാൽ വളയും. കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ്. Respected teachers, parents and my dear friends,
Good morning to all of you. As you know, today is 19th of June, Reading Day. Now I would like to introduce some of the books that I read. First, let me show the book The Best of Arabian Nights. In this book, we can read 8 stories like Aladdin and Magic Lamp, The 3 Gifts, like that. This book is Logasumar by T.K. Ubaid, the wonderful story of Prophet Yusuf alayhi salam. Next, I would like to introduce the book Puchakalu, written by Gifu Malato. This is one of my favorite books, and it is the story of the not very naughty kitten named Kalu. The dedication of Kalu's 4 friends is a good example for my young friends. Thank you all. Have a nice day. നമസ്കാരം, ഞാൻ റിസ്വാൻ നിസാർ 7th Aയിൽ പഠിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ കുറച്ച് സാഹിത്യകാരന്മാരെയും അവരുടെ കൃതികളെയൊക്കെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ജൂൺ 19 വായനാ ദിനം. P N Panicker എന്നവരുടെ ചരമദിനമായാണ് നാം അത് ആചരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ശീലമാണ് വായന. വായന എന്തായാലും അറിവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ശ്രീ ONV കുറുപ്പ് എന്ന കവിയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 5 കവിതകൾ ഞാൻ പറയാം. ഭൂമിക്കൊരു ചരിമഗീതം, മയിൽപ്പീലി, അക്ഷരം, അഗ്നിശലഭങ്ങൾ, അരിവാളും രാക്കുയരും. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 5 കവിതകൾ. അടുത്തത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിനെ കുറിച്ചാണ്. കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഓർമ്മ വരുന്ന ഒന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല്, വായിച്ചാലും വളരും വായിച്ചില്ലേലും വളരും, വായിച്ചാൽ വിളയും വായിച്ചില്ലേൽ വളയും എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല്. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കവിതകളൊക്കെ എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അതിൽ ഒരു കവിത ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം. ഒരു കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ, ഒരു മാങ്ങ വീണപ്പോൾ, ഒരുപാട് പിള്ളേരങ്ങോടിച്ചെന്നുണ്ടായി, തല്ലായി തിക്കായി തിരക്കായി, ചക്കര മാമ്പഴം ചപ്പിളി പോലെയായി. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറു കവിതകളിൽ ഒന്നാണ്. അടുത്തത് വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 3 കവിതകളാണ് മാമ്പഴം, കാക്ക, വിഷുക്കണി. ഇതുപോലെ ഇത് മാത്രമൊന്നുമില്ല ഇവർക്കുള്ളത്. ഇവർ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് കുറച്ച് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്തത് തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ. അദ്ദേഹമാണ് അധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്, മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ട് എന്നിവയൊക്കെ എഴുതിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അധികം പറഞ്ഞു നീട്ടിപ്പിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഇതുവരെ കേട്ടതിന് നന്ദി. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ഷേഖ ആയിഷ. ഞാൻ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. ഇന്ന് ജൂൺ 19 വായനാ ദിനം. എല്ലാവർക്കും വായനാ ദിനാശംസകൾ. ഇന്ന് വായനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഞാൻ ചില എഴുത്തുകാരെയും അവരുടെ കൃതികളെയുമാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. എഴുത്തച്ഛൻ. ആധുനിക മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കവിയാണ് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ. തുഞ്ചത്തു രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ എന്നാണ് യഥാർത്ഥ നാമം. 1595 എഴുത്തച്ഛൻ ജനിച്ചത്. അധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ട്, മഹാഭാരത കിളിപ്പാട്ട്, ഹരിനാമ കീർത്തനം, ചിന്താരത്നം എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളാണ്. ഉള്ളൂർ. മലയാള ഭാഷയിലെ പ്രമുഖ കവിയും പണ്ഡിതനുമായ ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരിയർ 1877 ജനിച്ചത്. ഉമാകേരളം, കർണഭൂഷണം, കേരള സാഹിത്യ ചരിത്രം ഇവയെല്ലാമാണ് ഉള്ളൂരിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികൾ. അദ്ദേഹം ആധുനിക കവിത്രയം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം. മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത ബാലസാഹിത്യകാരനാണ് സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം. 1943 ജനനം. 130-ലധികം ബാലസാഹിത്യ കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിന്നാമിനുങ്ങ്, തേൻ
തുള്ളികൾ, ഗുരുഭക്തിയുടെ കഥകൾ, ചന്ദനപ്പാവ എന്നിവയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിൽ പെട്ടവയാണ്. ചെറുശ്ശേരി ക്രിസ്തുവർഷം 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മലയാള കവിയാണ് ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരി. കൃഷ്ണഗാഥയുടെ കർത്താവാണ് ചെറുശ്ശേരി. പ്രാചീന കവിത്രയത്തിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ. ബൈപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ 1908 ജനിച്ചത്. മലയാള നോവലിസ്റ്റും കഥാകൃത്തും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളിയുമായിരുന്നു. 1982 ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചു. ബാലകാലസഖി, പാത്തുമ്മയുടെ ആട്, ആനവാരിയും പൊൻകുരിശും ഇവയൊക്കെ ബഷീറിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികളാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് P N പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് കേരളീയർ വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലൂടെ കേരളത്തെ വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തിയ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം. വായിച്ചാലും വളരും, വായിച്ചില്ലേലും വളരും, വായിച്ചാൽ വിളയും, വായിച്ചില്ലേൽ വളയും. കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിൻ്റെ വാക്കുകളോടുകൂടി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്ക് കഥ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ? എങ്കിൽ ഞാനൊരു കഥ പറയാം. ആമയുടെ പറക്കൽ. ഒരാമ കടലോരത്ത് കൂടി ഇരിഞ്ഞു നടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ അടുത്ത് 2 കൊക്കുകൾ പറന്നു വന്നിരുന്നു. ആമ കൊക്കുകളോട് പറഞ്ഞു, എനിക്കും പറക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, എന്നെയും ഒന്ന് ആകാശത്ത് കൂടി കൊണ്ടുപോകുമോ? ആമയുടെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് കൊക്കുകൾ സമ്മതിച്ചു. അവർ ഒരു കമ്പ് കൊണ്ടുവന്നു. ഇത് കടിച്ചു തൂങ്ങിക്കിടക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആമ അത് അനുസരിച്ചു. കൊക്കുകൾ കമ്പിന്റെ 2 വശവും കൊത്തിപ്പിടിച്ച് പറന്നുയർന്നു. അവരൊരു മൈതാനത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ പറക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏതാനും കുട്ടികൾ ഈ കാഴ്ച കണ്ട് കൈ കൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. താഴെ ശബ്ദ കോലാഹലം. അത് നന്നായി കാണുമെന്ന് കരുതി ആമ കീഴോട്ട് നോക്കി. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായിരുന്നോ? ആമയുടെ പിടുത്തം ആയഞ്ഞു. ആമ താഴേക്കു വീണു. അതിന്റെ ദേഹം തളർന്ന് അത് ചത്തു. ആമയുടെ അതിമോഹം അതിനെ മരണത്തിലെത്തിച്ചു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജൂൺ 19 വായനാ ദിനം. വായിച്ചു വളർന്നാൽ വിളയും എന്ന കവിവാക്യം ഏറെ പ്രസക്തമാണ്. മുൻകാല മഹത്തുക്കളുടെ വിജയത്തിന്റെ മുഖ്യ ഘടകമായിരുന്നു അവരുടെ പരന്ന വായന. പരിമിതികൾക്കിടയിലും പരമാവധി വായിക്കാൻ, അറിവ് നേടാൻ മുൻഗാമികൾ പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. അറിവിന്റെ വേരുകൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിലെ ഊന്നുവടിയാണ് വായന. വായിച്ചു വളരാൻ, അറിവ് നേടാൻ, അറിവ് പകരാൻ പുതുതലമുറയ്ക്ക് കഴിയട്ടെ. നിനക്ക് ബുക്കൊന്നും വായിക്കാനില്ലേ? വെറുതെ ഇതിൻ്റെ കുത്തിക്കൊണ്ട് വേറെന്തെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ. ബുക്ക് വായിക്കണമെന്ന് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിനക്ക് ഫോണ് താഴെ വെച്ചൂടെ? ടൈമാക്സിന് വേണ്ടി ആ നേരം കൊണ്ട് നിനക്ക് വല്ല ബുക്കും എടുത്ത് വായിച്ചൂടെ? ഇനി അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കി. ഈ ഫോണൊന്നും അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയി ബുക്ക് വായിക്കും. ഇത് വായിച്ചോളൂ. വന്നേ സ്കൂളിൽ ബുക്കിന്റെ ധാരണ. എനിക്ക് ഞാൻ വേറെ ബുക്ക് വായിക്കണം.
ബുക്ക് മാത്രമല്ല, ഈ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബുക്കും, നോവലുകളും, കഥാബുക്കും, ചെറുകഥകളും, ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റോറീസും എല്ലാം വായിക്കണം. എന്നാലേ അറിവ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. വായിച്ചാൽ മാത്രമേ വളരുള്ളൂ, വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളയും. അതുകൊണ്ട് ഇത് കുത്തുന്ന വായിക്കും. അതുപോലെ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് പുസ്തകം ഇന്ന് വായിക്കും. എന്നാൽ മാത്രമേ അറിവ് കിട്ടുള്ളൂ. ാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ പൂർണ്ണനാക്കുന്നത്. വായന നമുക്ക് അറിവ് പകരുകയും സംസ്കാരത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി മുതൽ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മണിക്കൂർ വായനയ്ക്കായിട്ട് മാറ്റിവെക്കണം. എന്നാൽ നമുക്ക് അറിവും ബുദ്ധിയും എല്ലാം വരും. അപ്പം വായിക്കുക. വായന ഒരു മനുഷ്യനെ പൂർണ്ണനാക്കുന്നു. വായന നമുക്ക് അറിവ് പകരുകയും സംസ്കാരത്തെ തിരിച്ചറിയാനും സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ മണിക്കൂർ വായിക്കുക. ഓരോ മണിക്കൂർ വായനയ്ക്കായിട്ട് മാത്രമായി മാറ്റിവെക്കുക. വായനയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി വായിച്ചു വളരാം എന്ന പ്രതിജ്ഞയോടെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വായനാ ദിനം ആചരിക്കാം.